Right. Start. Welcome to Board of Intermediate Education, Telangana State, Hyderabad. Course name, Accounting and Taxation. Course code 212. Subject name, Accountancy and Computers. Paper 2. Unit 2. Journal, Chitta. Part 2. Rendava Bhagamu. Prepared by C.H. Srinivas Reddy, CJL in A&T, Hussaini Alam, Hyderabad. Course contents, textbook problems. Now let us see problem number 3. Generalize the following transactions. లెక్క నంబరు 3. మూడవ లెక్కలో క్రింది వ్యవహారాలకు చిట్టా పద్దులు రాయండి. 2018 March 1st received cash from Ram 5,000 rupees. 2018 మార్చి 1వ తారీఖున రామ్ నుండి వచ్చిన నగదు 5,000 రూపాయలు. 2వ తారీఖున on 2nd purchased goods from cash 5,000 rupees. 2వ తారీఖున నగదుకు సరుకు కొనుగోలు చేసినది. నగదుకు సరుకు కొనుగోలు చేసినది 500 రూపాయలు. On 3rd sold goods to Hari 200 rupees. హరికి సరుకు అమ్మినది 200 రూపాయలు. On 4th paid to Krishna 400 rupees. 4వ తారీఖున కృష్ణకు చెల్లించినది 400 రూపాయలు. On 5th received from Hari 100 rupees. 5వ తారీఖున హరి నుండి వచ్చినది లేదా వసూలైనది 100 రూపాయలు. On 6th brought furniture from Hari 200 rupees. 6వ తారీఖున హరి నుండి ఫర్నిచరు కొనుగోలు 200 రూపాయలు. On 7th paid room rent 80 rupees. 7వ తారీఖున రూము అద్దె చెల్లించినది 80 రూపాయలు. Now write the heading as journal entries in the books of so and so person or X. ముందుగా హెడ్డింగ్ చిట్టా పద్దులు ఎక్స్ పుస్తకాల్లో చిట్టా పద్దులు అని రాయండి. ఆఫ్టర్ దట్ డ్రా ఏ ప్రొఫార్మా ఆఫ్ జర్నల్. 5 columns proforma is there, you draw the same. First column date, second column particulars, third column LF number, fourth column debit rupees and fifth column credit rupees. చిట్టా పద్దులు
అని హెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత చిట్టా యొక్క నమూనాను గీయవలను, అంటే డ్రా చేయవలను. 5 వరుసలతో కూడిన చిట్టా నమూనాను డ్రా చేయాలి. 1వ వరుసలో తేదీ, 2వ వరుసలో వివరాలు, 3వ వరుసలో ఆవర్జ పుట సంఖ్య, 4వ వరుసలో డెబిట్ రూపాయలు, 5వ వరుసలో క్రెడిట్ మొత్తం రూపాయలు అని రాసి చిట్టా నమూనాను డ్రా చేసుకోవలను. Now let us see first transaction of the problem. 2018 March 1st, received cash from Ram 5,000 rupees. Received cash from Ram 5,000 rupees. Cash account debtor to Ram account, being cash received from Ram. In the debit column 5,000 rupees and in the credit column also write as 5,000 rupees. In this transaction, we have to observe the two aspects. One is debit aspect and another is credit aspect. What is debit aspect in this transaction and what is credit aspect in this transaction? Identify. First we have to identify the debit and credit aspects of the transaction. In this transaction, one is cash and another is Ram. So cash account debtor to Ram account. Why cash account is debited here? So cash come into the business. Cash belongs to asset. All assets belongs to real account. According to real account, the rule is debit what comes in and credit what goes out. So what comes in this transaction here? What comes into the business? Cash comes into the business. So that's why cash account debited is to be debited and Ram account is to be credited. Ram account belongs to person. Ram is a person. All persons belongs to personal account. According to personal account, the rule is debit the receiver, credit the giver. So in this transaction, Ram is the giver. So that's why Ram account is to be credited. ఈ వ్యవహారం యొక్క తేదీని రాయండి. తేదీ వరుసలో రాయాలి. 2018 మార్చి 1వ తారీఖు. వివరాల వరుసలో నగదు ఖాతా డెటార్ టు రాము ఖాతా అని రాసి వివరణ రాము నుండి నగదు వసూలైనందున లేదా వచ్చినందున. డెబిట్ వరుసలో 5,000 రూపాయలు, క్రెడిట్ వరుసలో కూడా 5,000 రూపాయలు రాయాలి. ఈ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ నుండి కూడా 2 అంశాలను మనము గుర్తించాలి. ఒకటి డెబిట్ అంశాన్ని, ఒకటి క్రెడిట్ అంశము. ప్రతి వ్యవహారంలో 2 అంశాలు ఉంటాయి. ఆ 2 అంశాలను మనం గుర్తించి ఇలా చిట్టపద్దు రాయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వ్యవహారంలో నగదు ఖాతా డెటార్ టు రాము ఖాతా. నగదు ఖాతా అనేది డెబిట్ అంశము, రాము ఖాతా అనేది క్రెడిట్ అంశంగా గుర్తించడం అయింది. సో నగదు ఖాతాను డెబిట్ అంశంగా ఎలా గుర్తించాము అంటే వ్యాపారంలోకి నగదు వస్తుంది కాబట్టి నగదును డెబిట్ చేశాము. ఏదేని రాని డెబిట్ చేయాలన్నాము. మరి ఆ నగదు ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఇక్కడ రాము ఇస్తేనే ఆ నగదు వస్తుంది. ఎవరు చెల్లిస్తున్నారు? రాము. రాము ఈజ్ ద గివర్. రాము అనేది వ్యక్తి. రాము అనేవారు వ్యక్తి. వ్యక్తిగత ఖాతాకు సంబంధించింది. వ్యక్తిగత ఖాతా ప్రకారం సూత్రం ఏంటిది? డెబిట్ అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే పుచ్చుకునే వ్యక్తిని డెబిట్ చేయాలి, ఇచ్చే వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలి. పుచ్చుకోవడం అంటే తీసుకునే వ్యక్తిని డెబిట్ చేయాలి, ఇచ్చే వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలి. మరి రాము ఇస్తున్నాడా, తీసుకుంటున్నాడా? ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు.
సో ఇచ్చే వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలన్నాం, అందుకే రాము యొక్క ఖాతాను క్రెడిట్ చేయడమైంది. సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ ఈస్ 2018 March 2nd, write in the date column and in the particulars column. In this transaction, we have to identify the two aspects. One is debit aspect and the other is credit aspect. So goods account debtor to cash account. In the narration, being purchase of goods for cash. In the debit column 500 rupees and in the credit column 500 rupees. Why goods to be debited here? Goods belongs to real account. Goods is the assets. All assets belong to real account. That's why goods account to be debited. So goods is come into the business. So what comes here? Goods comes here. That's why goods account to be debited. And what goes out from the business? Cash goes out. What goes out is credit. So that's why cash account is to be credited. ఈ వ్యవహారంలో ప్రతి వ్యవహారంలో రెండు అంశాలను మనము గుర్తించాలి. ఒకటి డెబిట్ అంశము, రెండోది క్రెడిట్ అంశము. ఈ వ్యవహారంలో డెబిట్ అంశము సరుకు ఖాతా, రెండవ అంశమైన క్రెడిట్ అంశము నగదు ఖాతా. సో సరుకు ఖాతా డెటార్, డెబిట్ అంశం ముందుగా రాయాలి, దాని కిందనే తర్వాత క్రెడిట్ అంశము రాయాలి. మరి డెబిట్ అంశము సరుకు ఖాతా డెటార్ టు నగదు ఖాతా, బ్రాకెట్లో వివరణ కూడా రాయాలి. నగదుకు సరుకు కొన్నందున అని బ్రాకెట్లో రాయాలి వివరణ. డెబిట్లో 500 రూపాయలు, క్రెడిట్ వరుసలో కూడా 500 రూపాయలు రాయాలి. సరుకు ఖాతాను డెబిట్ ఎందుకు చేశామంటే సరుకు వ్యాపారంలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఏదేని రాని డెబిట్ చేయాలన్నాం. అందుకే సరుకు వ్యాపారంలోకి వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని డెబిట్ చేయడం అయింది. అందుకే సరుకు ఖాతా డెటార్, డెటార్ మీన్స్ డెబిట్ ఆస్పెక్ట్. టు క్యాష్ అకౌంట్, క్యాష్ నగదు ఖాతా టు నగదు ఖాతా. నగదు ఖాతాను క్రెడిట్ ఎందుకు చేసాం? ఇక్కడ నగదు వ్యాపారం నుండి బయటకి పోతుంది, ఏదేని పోని క్రెడిట్ చేయాలన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నగదు పోతుంది కాబట్టి నగదు ఖాతాను క్రెడిట్ చేయడమైనది. Let us see third transaction. In the date column, you put a date 3rd, 3. Sold goods to Hari. From this transaction, we have to identify the two aspects. One is debit aspect and another is credit aspect. In this transaction, Hari is the debit aspect and goods is the credit aspect. Hari account data to goods account. Within the bracket narration, write as being goods sold to Hari. So this is the credit transaction. So in the debit column 200 rupees, in the credit column also write as 200. ఈ వ్యవహారంలో హరికి సరుకు అమ్మినది. ఈ వ్యవహారంలో హరి అనేది డెబిట్ అంశము, సరుకు అనేది క్రెడిట్ అంశం. ఎందుకు హరి డెబిట్ అంశము అంటే హరికి అమ్ముతున్నాం కాబట్టి హరి తీసుకుంటున్నాడు. మరి హరి తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన హరిని డెబిట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వ్యాపారం నుండి ఏం పోతుంది? హరి ఎప్పుడు తీసుకుంటాడు? వ్యాపారం నుంచి ఏదైనా అమ్మితే హరి తీసుకుంటాడు.
కాబట్టి వ్యాపారం నుంచి ఏం పోతుంది? సరుకులు పోతున్నాయి. సరుకులు పోయినప్పుడు ఏదైనా పోతే ఏం చేయాలన్నాము? క్రెడిట్ చేయాలన్నాము. అందుకే ఇక్కడ సరుకులను క్రెడిట్ చేయడం జరుగుతుంది. హరి ఖాతా డెటార్ టు సరుకు ఖాతా బ్రాకెట్లో వివరణ, హరికి సరుకును అమ్మినందున అనే వివరణ బ్రాకెట్లో రాసి డెబిట్ వరుసలో 200 రూపాయలు, క్రెడిట్ వరుసలో కూడా 200 రూపాయలు రాయాలి. నెక్స్ట్ ఆన్ 4th paid to కృష్ణ 400 rupees. In the date column we put the date as 4 and in the particulars column Krishna account data to cash account. So in the narration write as being cash paid to Krishna. In the debit column 400 rupees and in the credit column also 400 rupees. తేదీ వరుసలో 4వ తేదీ అని రాసి కృష్ణకు చెల్లించినది అనేది వ్యవహారాన్ని నుండి 2 అంశాలను మనము గుర్తించాలి. ఒకటి డెబిట్ అంశంగా, ఒకటి క్రెడిట్ అంశంగా. మొదటగా డెబిట్ అంశం ఏంటిది అంటే ఇక్కడ కృష్ణ ఈజ్ ద డెబిట్. కృష్ణ అనేది డెబిట్ అంశము, కృష్ణ ఖాతా డెబిట్ అంశము అండ్ మరియు నగదు ఖాతా క్రెడిట్ అంశం. కృష్ణ వ్యక్తి, కృష్ణ అనే అతను ఒక వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తులందరూ కూడా వ్యక్తిగత ఖాతాకు సంబంధించినటువంటి వారు. వ్యక్తిగత ఖాతాకు సంబంధించినప్పుడు దానికి ఒక సూత్రం ఉంది. అది పుచ్చుకునే వ్యక్తిని డెబిట్ చేయమన్నారు, ఇచ్చే వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయమన్నారు. మరి ఇక్కడ కృష్ణ పుచ్చుకుంటున్నాడా లేదా ఇస్తున్నాడా అంటే కృష్ణ పుచ్చుకోవడం అంటే తీసుకుంటున్నాడు. మరి తీసుకునే వ్యక్తిని డెబిట్ చేయాలి కదా, అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ ఖాతాను డెబిట్ చేయడం జరిగింది. కృష్ణ ఖాతా డెటార్ టు క్యాష్ నగదు ఖాతా టు నగదు ఖాతా. మరి నగదు ఖాతాను క్రెడిట్ ఎందుకు చేసాం ఇక్కడ అంటే నగదు వ్యాపారం నుండి పోతుంది, వ్యాపారం నుండి నగదు పోతుంది. తీసుకుంటున్నాడు కృష్ణ, వ్యాపారం నుంచి నగదు పోతున్నది. మరి క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. నగదు అనేది ఆస్తి, ఆస్తులన్నీ వాస్తవిక ఖాతాకు సంబంధించినటువంటివి. మరి వాస్తవిక ఖాతా ప్రకారము ఒక సూత్రం ఉంది అక్కడ. ఆ సూత్రం ఏంటి అంటే ఏదేని రాని డెబిట్ చేయాలి, ఏదేని పోని క్రెడిట్ చేయాలి. వ్యాపారంలోకి ఏదేని రాని డెబిట్ చేయాలి, వ్యాపారం నుండి ఏదేని పోని క్రెడిట్ చేయాలి. మరి ఇక్కడ ఏం పోతుంది? నగదు పోతుంది. మరి పోతే ఏం చేయాలన్నాము? క్రెడిట్ చేయాలన్నాము. అందుకే ఇక్కడ నగదు ఖాతాను క్రెడిట్ చేయడమైనది. సో డెబిట్లో 400 రూపాయలు, క్రెడిట్లో కూడా 400 రూపాయలు రాయండి. నెక్స్ట్ ఆన్ ద 5th date, in the date column you write 5th. In the particulars column cash account data to Hari account. The transaction is received from Hari 100 rupees. In this transaction we identify the 2 aspects. One is debit aspect and another is credit aspect. What is to be debit aspect here and what is to be credit aspect in this transaction? In this transaction debit aspect is cash and credit aspect is Hari. How cash is debit aspect? Cash is comes in. Cash comes into the business. That's why debit what comes in, credit what goes out. What comes into the business here?
cash comes into the business. That's why cash account is to be debited. So cash account debtor to Hari account. Why Hari account is credited here? Hari is the person. For all persons, all natural persons, unnatural persons are belongs to or related to personal account. According to personal account, the rule is debit the receiver, credit the giver. So here, whether Hari is the receiver or giver, Hari is the giver. That's why Hari is to be credited. Hari account to be credited. In the narration, being brought furniture. It is being received from Hari. Or cash, being cash received from Hari. Being cash received from Hari. In the debit column 100 rupees, in the credit column also write 100 rupees. తేదీ వరుసలో 5వ తేదీ అని వ్రాసి హరి నుండి వసూలైనది లేదా వచ్చినది అనే ట్రాన్సాక్షన్, ఈ వ్యవహారంలో 2 అంశాలను మనం గుర్తించినట్లయితే ఒక అంశం డెబిట్ అంశము, ఒక అంశం క్రెడిట్ అంశంగా గుర్తించాలి. డెబిట్ అంశము నగదు ఖాతాగా, క్రెడిట్ అంశము హరి ఖాతాగా గుర్తించడం జరుగుతుంది. డెబిట్ అంశం నగదు ఖాతా ఎందుకోసం గుర్తించాము అంటే వ్యాపారంలోకి నగదు వస్తుంది. మరి ఎవరు ఇస్తున్నారు? హరి ఇస్తున్నాడు, నగదు వ్యాపారంలోకి వస్తున్నది. మరి వ్యాపారంలోకి నగదు వచ్చినప్పుడు ఏదేని రాని డెబిట్ చేయాలన్నాం కాబట్టి నగదు వ్యాపారంలోకి నగదు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేదాన్ని డెబిట్ చేస్తున్నాము, నగదు ఖాతాను డెబిట్ చేస్తున్నాం. మరి క్రెడిట్ ఏం చేయాలి అంటే ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళను క్రెడిట్ చేయాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు హరి అనేది వ్యక్తి, హరి అనే అతను వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి వ్యక్తిగత ఖాతాకు సంబంధించినటువంటిది. వ్యక్తులందరూ కూడా వ్యక్తిగత ఖాతాకు సంబంధించిన వారు. మరి వ్యక్తిగత ఖాతాకు సంబంధించినప్పుడు దానికి ఒక సూత్రం ఉంటుంది. ఆ సూత్రం ప్రకారము పుచ్చుకునే లేదా తీసుకునే వ్యక్తిని డెబిట్ చేయాలి, ఇచ్చే వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలని చెప్పాము. మరి ఇక్కడ హరి ఇస్తున్నాడా, పుచ్చుకుంటున్నాడా? ఇస్తున్నాడు. ఇచ్చే వ్యక్తిని క్రెడిట్ చేయాలన్నాం కదా, అందుకే ఇక్కడ హరిని క్రెడిట్ చేయడం జరిగింది. సో నగదు ఖాతా డెటార్ టు హరి ఖాతా. డెబిట్లో 100 రూపాయలు, క్రెడిట్లో కూడా 100 రూపాయలు వేయండి. నెక్స్ట్, ఆన్ 6th date బ్రాట్ ఫర్నిచర్ ఫ్రమ్ హరి 200 రూపీస్. హరి నుండి ఫర్నిచర్ కొన్నాం. సో బ్రాట్ ఫర్నిచర్ ఫ్రమ్ హరి. In this transaction, we identify the 2 aspects. One aspect is debit aspect and another is credit aspect. What is the debit aspect? What is the credit aspect in this transaction? Debit aspect is furniture. Credit aspect is cash. Why furniture is to be debited in this transaction? Furniture is coming into the business. What comes here? Furniture comes here. So what comes here? Debit what comes in? Furniture comes in. That's why furniture account is debited. And what goes out from the business? Cash goes out from the business. So what goes out is credit. What goes out? So what goes out? Cash goes out. Cash is to be credited. That's why furniture account debtor to cash account. In the narration, write within the brackets being brought furniture. In the debit column for 200 rupees and in the credit column also 200 rupees. తేదీ వరుసలో 6వ తేదీ అని రాసి ఫర్నిచర్ ఖాతా డెటార్ టు నగదు ఖాతా అని అద్దు రాసి వివరణలో బ్రాకెట్లో ఫర్నిచర్ కొన్నందున రాసి
డెబిట్ వరుసలో 200 రూపాయలు మరియు క్రెడిట్ వరుసలో కూడా 200 రూపాయలని వ్రాయండి. ఫర్నిచర్ ఖాతాను డెబిట్ ఎందుకు చేసాము? ఇక్కడ ఫర్నిచరు వ్యాపారంలోకి వస్తున్నది కాబట్టి వచ్చేదాన్ని డెబిట్ చేయాలి, పోయేదాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. మరి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ ఫర్నిచర్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని డెబిట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఏం పోతుంది? వ్యాపారంలో నుండి నగదు పోతుంది. మరి పోయేదాన్ని ఏం చేయాలన్నాము? క్రెడిట్ చేయాలన్నాము. వచ్చేదాన్ని డెబిట్ చేయాలి, పోయేదాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఏమొచ్చింది? ఫర్నిచర్ వచ్చింది, డెబిట్ చేసాము. ఫర్నిచర్ అకౌంట్, ఫర్నిచర్ ఖాతా డెటార్ అని రాశాము. మరి క్రెడిట్ ఏం చేయాలంటే నగదు. ఫర్నిచర్ కొన్నాము, నగదు చెల్లించాలి కాబట్టి నగదు పోతుంది. పోయినప్పుడు దాన్ని క్రెడిట్ వైపున రాయాలి. నగదును క్రెడిట్ వైపున రాయాలి. ఓకే, బ్రాకెట్లో వివరణ ఏం రాయాలంటే ఫర్నిచర్ కొన్నందున అని బ్రాకెట్లో వివరణ రాయవలను. డెబిట్ వరుసలో 200 రూపాయలు, క్రెడిట్ వరుసలో కూడా 200 రూపాయలని రాయాలి. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ డేట్ 7th, paid room rent 80 rupees. First we have to recognize or identify the two aspects from this transaction. One is debit aspect and another is credit aspect. So what is the debit aspect in this transaction here? So rent is the debit, that is room rent is the debit aspect and cash is the credit aspect. Room rent is the expenditure. Room rent, paid room rent. So we are paying, if we are paying something, it is expenditure. It is treated as expenditure. So all expenses belongs to which type of account? Belongs to nominal account. So all expenses and incomes are belongs to nominal account. So here room rent is the expenditure. Rent paid means expenditure. So this is according to nominal account. The rule is debit all expenditures and losses, credit all incomes and gains. So here expenditure is to be debited according to nominal account. The expenditure name is to be debited. What is the expenditure name here? Room rent. Room rent is the debit. So that's why here room rent account debtor, here debited room rent. And what is to be credited? To cash account. So cash is going out from the business. What goes out? What comes in here? What goes out? So from the business. So debit what comes in, credit what goes out. What goes out here? Cash goes out. That's why cash account is to be credited. So rent account debtor to cash account. Being paid room rent. In the debit column 80 rupees and in the credit column also 80 rupees. ఈ ఆఖరి వ్యవహారమైనటువంటి 7వ తారీఖు తేదీ వరుసలో 7వ తారీఖు అని రాసి వివరాల వరుసలో ఈ రూమ్ రెంట్ చెల్లించినది అనే వ్యవహారం నుండి 2 అంశాలను మనము గుర్తించాలి. ఒక అంశం డెబిట్ అంశము, ఒక అంశం క్రెడిట్ అంశము. మరి డెబిట్ అంశం ఏంటి అంటే రూము అద్దె, మరి క్రెడిట్ అంశము నగదు. రూము అద్దె చెల్లించినాము, మనం ఏదైతే చెల్లిస్తామో అది ఖర్చు అయిపోయింది. మరి ఖర్చులు అన్నీ కూడా ఖర్చులు ఆదాయాలు ఏ ఖాతాకు సంబంధించినవి? నామమాత్రం ఖాతాకు సంబంధించినవి. కాబట్టి ఇక్కడ రూమ్ రెంట్ మనము చెల్లించాము, ఖర్చు అయిపోయినాయి. సో ఇది రూమ్ రెంట్ అనేది ఒక ఖర్చు. ఏదైతే ఖర్చు పెట్టినామో ఆ ఖర్చు పేరును డెబిట్గా రాయవలను. నామమాత్రం ఖాతా ప్రకారము డెబిట్ వైపున అన్ని ఖర్చులను నష్టాలను డెబిట్ చేయాలి అన్నాం. మరి అన్ని ఆదాయాలను లాభాలను క్రెడిట్ చేయాలన్నాం.
మరి ఇక్కడ ఖర్చు అనేది డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఖర్చు పేరును డెబిట్ చేయాలి, ఖర్చు పేరుతోని. సో రూము అద్దె ఖాతాను డెబిట్ చేస్తూ నగదు ఖాతాను క్రెడిట్ చేయాలి. మరి నగదు ఖాతాను ఎందుకు క్రెడిట్ చేయాలి అంటే, మరి నగదు పోతుంది. రూమ్ రెంట్ చెల్లించినప్పుడు మన దగ్గర నుంచి డబ్బులు పోతాయి కాబట్టి, మన దగ్గర మీన్స్ బిజినెస్ వ్యాపారం నుంచి నగదు పోతుంది. వ్యాపారం నుంచి నగదు పోతుంది అంటే క్రెడిట్ చేయాలి అని అర్థం. ఏదేని రాని డెబిట్ చేయాలన్నాం, ఏదైనా పోతే క్రెడిట్ చేయాలన్నాం. వ్యాపారం నుంచి ఏం పోతుంది? ఇక్కడ నగదు పోతుంది కాబట్టి క్రెడిట్ చేయడం జరిగింది. సో అద్దె ఖాతా డెటార్ టు నగదు ఖాతా. డెబిట్ వరుసలో 80 రూపాయలు, క్రెడిట్ వరుసలో కూడా 80 రూపాయలని అమౌంట్ను అంటే ఆ మొత్తాన్ని వేయాలి. బ్రాకెట్లో వివరణ కూడా రాయాలి. రూము అద్దె చెల్లించినందున. రూము అంటే తెలుగులో గది అద్దె అని చెప్పవచ్చు. కాకపోతే రూము రెంటు అంటే రూము అద్దె లేదా గది అద్దె చెల్లించినందున అని నరేషన్ అంటే వివరణ రాయాలి బ్రాకెట్లో. ఈ లెసన్స్ అన్నీ విన్న తర్వాత ఆఫ్టర్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ all these problems, theory, whatever in this content, all this content, after listening all this content, you have to solve the following assignments. What is journal? And you shall be able to solve all these textbook problems. Thank you.